एक दिन की होया सौण भादों का महीना सी। अच्छा जी। ते राणी केसी नहाती। केसी नहाती ते तहां महली चढ़ गई। महली चढ़ गई। दोपहरे राजा भी जा वड़िया। जदों राजा जा वड़िया तो उन्हें बीणी मरोड़ी ते कंगन छूटा। पौड़ियां थाने ठुम ठुम करदा थल्ले आ गया। थल्ले आ गया ते राजे ने मतलब कंगन बाद में चकदा हेठ तक किता, थल्ले तां चढ़ गया भाई। चढ़ गया ते आण के बीरबल नूं पुछदा। बीरबल कहंदा हाँ महाराज। कहंदा दोपहरे मैं कित्थे सी? कहंदा महाराज तुसीं हुण आपदे आसन ते सी। कहंदा तैनूं की पता भी मैं आपदे आसन ते सी? कहंदा नाल फिर पुछो राणी भी सी? कहंदा है तैनूं किवें पता है? कहंदा मैनूं पता है जी सारा ही। वो कहंदा एक गल सच भी मैं की करदा सी? कहंदा जी राणी केसी नहाती, राणी दी बांह नूं बीणी नूं मरोड़ा दिता ते कंगन छूटा। कंगन ठुम ठुम करदा थल्ले छुटा, पौड़ियां दे थल्ले आ गया। तुसीं मगरों कंगन चक्या, राजे नूं शक हो गई भी सानूं वेंदा है भी किसी तरीके नाल वेंदा है, महलां दे उत्ते चढ़ के वेंदा होवे। इहनूं किवें पता लग गया भी मैं दोपहरे कित्थे सी? राजे ने की कीता भाई, उहनूं अंदर बंद करता भोरे च। जदों भोरे च बंद करता जिथे रात पुर दिन इक्को ही नेरा ते हुण बीरबल सोचदा भी भैन दे नाले तां राजे ने आप ही मैथों पुछया, जे मैं दसता तां राजे ने मतलब गुस्सा करिया ते तैनूं सज़ा देती। जदों 12 वर्ष दे नेड़ तेड़ बीत गए तां ओह वेखदा तां शेर खान नूं कहंदा अकबर, कहंदा जा उहदी सज़ा पूरी हो गई उहनूं अज, पर एक प्रीखिया लैके कड्ढणा उहनूं। कहंदा जी की? कहंदा उहनूं रुੱਤ पुछणी है भी किहड़ी रुੱਤ है। कहंदा लओ महाराज। जदों शेर खां कहंदा बीरबल, कहंदा अज तेरी लास्ट डेट है। कहंदा कादी? कहंदा कैद चों लास्ट डेट है। कहंदा हाँ जी। कहंदा किवें? कहंदा तैनूं दसता भी तेरी लास्ट डेट है, पर शर्त एक है भी रुੱਤ दसणी होऊगी किहड़ी है। कहंदा रुੱਤ? कहंदा काने गन्ना रस भरिया, कानी बूर पिया, कत्ता महीना है, सूरज उदय हुआ। जदों उन्हें भाई ये गल कही तो शेर खां दे कन्न खड़े हो गए। भैन दे वाकया कन्न गन्ना रस भरदा है ते मतलब कानी बूर पिया वै है, सच्ची गल है। उन्हें भाई उन्होंने बाहर कढ़ता। जदों शेर खां ने आण के दस्या, कहंदा जी उन्होंने रिहा करता। कहंदा रिहा करके उन्होंने सवेरे कचहरी भी सदना है। कचहरी सद के ते उन्होंने इक्कियां वजीरां दा वजीर बनाता। दूजे वजीर टोडे खां मोगे खां सारे इतराज करन भी इनू इक्कियां वजीरां दा वजीर बनाता है। राजा कहंदा भी चंगा, तुसीं इतराज तां करदे आ पर ओह लायक है, तुसीं लायक नहीं। कहंदे साडे च की कमी है? राजे नूं कहंदे ठीक है। कहंदा चंगा आपां 21 ਦੇ 21 तुसीं वजीर तहां चलो 100 पौड़ी ते। ਐਨ 100 पौड़ी ते तहां चलो। जदों 100 पौड़ी दे महल ते तहां लै गया, बह गया। महल दे थल्ले एक कुत्ती सूई भी सी। जाके उन्हां नूं कहंदा भी जा टोडे खां कुत्ती वेख के आ। आण के कहंदा जी कुत्ती सूपी। सूपी? कहंदा हाँ जी।
ਟੋਡੇ ਖਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਟੇਢੇ ਖਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਤਾ। ਟੇਢੇ ਖਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਭੇਜ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕੁੱਤੀ ਵੇਖ ਕੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਕੁੱਤੀ ਵੇਖਣ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ 6 ਕਤੂਰੇ ਆ। ਜਦੋਂ 6 ਕਤੂਰੇ ਉਹਨੇ ਕਹਿਤਾ, ਦੂਜੇ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਨਾਲ ਵਜ਼ੀਰ ਭੇਜੀ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਕੁਛ ਦੱਸਦਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਦੱਸਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਵਜ਼ੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇੱਕ ਕਤੂਰੀ ਦੇ ਮਤਲਬ 3 ਡੱਬੇ ਆ, 2 ਕਾਲੇ ਆ, 1 ਚਿੱਟਾ। ਅੱਛਾ, ਕਿੰਨੇ ਕਤੂਰੇ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ 6 ਕਤੂਰੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਗਿਆ, ਤੀਜਾ ਗਿਆ, ਚੌਥਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਵਾਂ ਗਿਆ, ਪੰਜਵਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਆਪਣੀ ਕੁੱਤੀ ਸੂਈ ਵੀ ਆ ਮਹਿਲ ਦੇ ਥੱਲੇ। ਕੁੱਤੀ ਦੇ ਕਤੂਰੇ 6 ਆ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਵੇਖਦੇ ਗਏ ਤੇ 20 ਦੇ 20 ਵਜ਼ੀਰ ਮਤਲਬ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਨਾਲ 100 ਪੌੜੀ ਚੜ੍ਹਦੇ 100 ਉਤਰਦੇ ਆ, ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਭੇਜਦਾ ਉਹ। ਜਦੋਂ ਕੁੱਤੀ ਦੇ ਕਤੂਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਐਸਟੀਮੇਟ ਨਾ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਵੀਰਵਾਲ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਵੀਰਵਾਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀਰਵਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਬਣਾਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਭਾਈ ਤੇਰੇ 'ਚ ਗੁਣ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਕੁੱਤੀ ਦੇ ਕਤੂਰੇ ਵੇਖ ਕੇ ਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲ ਥੱਲੇ ਕੁੱਤੀ ਸੂਈ ਵੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਕੁੱਤੀ ਦੇ ਕਤੂਰੇ ਵੇਖਣ ਗਿਆ ਆ, ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਹ ਤਾਂ ਡੱਬੇ ਆ, ਆਹ ਕਾਲੇ ਆ, ਆਹ ਚਿੱਟਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਨੌਂਦਰਾਂ, ਆਹ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੈ ਮਹਿਲ 'ਚ, ਆਹ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਐਨ ਸਾਰੀ ਛਾਣਬੀਣ ਕਰ ਲਈ। ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਮਤਲਬ ਡੱਬੂ ਬਣੂਗਾ, ਇਹਦਾ ਡੱਕ ਬਣੂਗਾ, ਆਹ ਮਤਲਬ ਐਸ ਨਸਲ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਹੈ ਹੈਂ, ਇਹ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮਹਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਹੈ। ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ 2 ਕੁੱਤੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ, ਇੱਕ ਚਿੱਟਾ ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਲਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ 20 ਨੌਂਦਰਾਂ ਹੈ ਤੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਹੈ ਫਲੱਸ਼ ਮੂੰਹ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੌੜੇ ਵੀ ਚੌੜੇ ਮੂੰਹ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਰੱਖਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ ਭਾਈ? ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਵਜ਼ੀਰ ਬੈਠੇ ਸੀ ਝਾਕਣ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਝਾਕਣ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਨਾ ਆਇਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਉਤਰਿਆ, ਤੁਸੀਂ 20 ਵਜ਼ੀਰ 20 ਵਾਰੀ ਉਤਰੇ ਆ ਤੇ 20 ਵਾਰੀ ਚੜ੍ਹੇ ਆ, ਉਹਨੇ ਇਕੱਲੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕੇ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਵੀਰਵਾਲ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂਜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਪਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਵਾ ਅਕਬਰਾਂ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਕਬਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਆਪਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਵਾ, ਵੀਰਵਾਲ ਦੇ ਪੈ ਗਏ ਪਿੱਛੂ। ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਖਜੈਲ ਸੀ, ਨਾਸਾਂ ਚੌੜੀਆਂ ਸੀ, ਰੰਗ ਕਾਲਾ ਸੀ, ਕੱਦ ਦੀ ਮਧਰੀ ਸੀ, ਜੁੰਡੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਉਹ ਆਣ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਘਰੇ ਨਾ ਟੁੱਟੀ ਮੰਜੀ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਪੁੱਤ ਤੈਨੂੰ 20 ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਰਾਜੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ 20 ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਹੈ ਹੈਂ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਆਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੂੰ ਆਣ ਕੇ ਟੁੱਟੀ ਮੰਜੀ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ? ਤੇਰੀ ਮੱਥਿਓਂ ਉੱਡੀ ਜੋਤ ਭਾਗ, ਗੱਲੋਂ ਉੱਡਿਆ ਭਾਗ, ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰਸ ਲੈ ਗਿਆ ਨਾਲ ਦਾ ਸਾਥ। ਵੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਕੀ ਹੈ ਵਿੱਚੋਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੀ ਨਾ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੀਤ ਗਿਆ, ਦੂਜਾ ਦਿਨ ਬੀਤ ਗਿਆ, ਤੀਜਾ ਦਿਨ ਬੀਤ ਗਿਆ ਤੇ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਵੀ 8 ਦਿਨ ਆਏ ਲੈ ਯਾਰ, 4 ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਏ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਕਰੂੰ ਵੀ ਆਹ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਸੋਹਣਾ, ਇਹਦਾ ਰੰਗ ਕਾਲਾ ਹੈ, ਨਾਸਾਂ ਚੌੜੀਆਂ, ਬੁੱਲ ਮੋਟੇ ਹੈ ਹੈਂ, ਸਿਰ 'ਤੇ ਬਾਲ ਨਹੀਂ। ਕਰਦਾ ਕਰਾਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਸੋਚਦਾ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਿਆ ਸੋਚੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਫਿਰ ਆਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਪੁੱਤ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੂੰ ਟੁੱਟੀ ਮੰਜੀ 'ਚ ਆਣ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਰਾਜੇ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਵਾ। ਵੀ ਹੈ ਹਾਂ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਇਹ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਉਦਾਸ ਹੋਇਆ? ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਦੇਊਂਗੀ ਹੈਂ,
ਵੀਰਬਲ ਭਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਂ ਤੂੰ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਂਗੀ, ਤੇਰੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ਕਲ ਵੇਖੀ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵੀ ਆਹ ਇਹਦੀ ਮਾਂ, ਮੈਂ ਐਸਾ ਸੁੰਦਰ ਜਵਾਨ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਲਾਇਕ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਕਲ ਵੇਖੀ ਤੇ ਤੇਰਾ ਕੱਦ ਵੇਖਿਆ, ਤੇਰਾ ਰੂਪ ਦੇਖਿਆ, ਰਾਜਾ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜੂ। ਕਹਿੰਦੀ ਵਾਹ ਪੁੱਤ ਵਾਹ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਦੇਊਂਗੀ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਕਚਹਿਰੀ ਲੱਗੀ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬੈਠਾ ਤੇ ਵੀਰਬਲ ਨੂੰ ਵੱਜੀ ਹੋ ਵੀ ਵੀਰਬਲ ਆਪਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਲਿਆਂਦੀ ਆਪਦੀ ਮਾਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ। ਲਿਆਂਦੀ ਤਾਂ ਦਿਖਾ। ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਘੁੰਡ ਕੱਢਿਆ, ਕੱਢ ਕੇ ਘੁੰਡ ਤੇ ਕੁੱਖ ਨੰਗੀ ਕਰਕੇ ਖੜ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੁੱਖ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰ, ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ 20 ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਰਾਜੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਓਹੋ, ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਾ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਕਿਆ ਸਲਾਮ ਆ ਤੈਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਰਾਜੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਤੀ, ਜਿਉਂ ਚੱਲੀ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਆ ਗਈ ਤੇ ਵੀਰਬਲ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਘਰੇ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਖਾਧਾ ਪਿਆ। ਸੋਚੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਤੜਕੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਭੇਜਿਆ ਕੀ ਹੈ, ਕਰਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਬੈਠਾ। ਜੋ ਰਾਜੇ ਨੇ ਸੱਦ ਕੇ ਵੀਰਬਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੌਸਮ ਕਾਲ ਹਨੇਰੀ ਹੋਈ ਵੀ ਤੇ ਬਗਲੇ ਵਿੱਚ ਉੱਡੇ ਜਾਣ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਧਨ ਦਾ ਲੈ ਜਾਓ ਤੇ ਸਮਾਨ ਲਿਓ। ਸਮਾਨ ਭੈਣ ਨੇ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੀਰਬਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਵੀ ਵੀਰਬਲ ਵੀ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਰਾਜੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੌਸਮ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਲ ਹਨੇਰੀ ਸੀ ਤੇ ਵਿੱਚ ਬਗਲੇ ਉੱਡੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਲੀ ਲੈ ਜਾਓ, ਮਹਿਲ ਨੂੰ ਕਲੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਚੂਨ ਚਾ ਕੇ ਕਲੀ ਚੱਕ ਲਿਆਂਦੀ, ਚੂਨਾ ਚੱਕ ਲਿਆਂਦਾ, ਕਲੀ ਕਰਾਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿਹਨੇ ਸੀ ਵੀ ਕਲੀ ਲਿਆਉਣੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਸਮ ਐ ਤੱਕਾਂ ਸੀ ਵਿੱਚ ਬਗਲੇ ਉੱਡੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿਹਨੇ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀਰਬਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀਰਬਲ ਨੂੰ ਸੱਦਾ। ਜਦੋਂ ਵੀਰਬਲ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਤੀ ਵੀ ਜਾ ਤੂੰ 2 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਰਾਜ ਭਾਗ ਮਹਿਲ ਨਹੀਂ ਬੜੇਗਾ। ਮਤਲਬ ਰਾਜ ਭਾਗ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਹੈਗਾ ਮੇਰਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਮੇਰੇ ਰਾਜ ਭਾਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੜੇਗਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਹੀਰ ਗਿਆ। ਵੀਰਬਲ ਭਾਈ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਜਿਉਂ ਚੱਲਿਆ, ਕਿੱਥੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਆਪਦੇ ਮਾਮੇ ਕੋਲੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਰਾਜ ਨਾ ਚੱਲੇ, ਇੱਧਰੋਂ ਝਟਦੇ ਇੱਧਰੋਂ ਕਰਦੇ ਆ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਤੋਂ, ਉਹ ਗੱਲ ਨਾ ਬਣੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦਾ, ਸ਼ੇਰ ਖਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਸ਼ੇਰ ਖਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਵੀਰਬਲ ਨੂੰ ਭਾਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਨਾਂ ਦਾ ਬੀੜਾ ਚੱਕ ਲਾ। ਜਦੋਂ ਚੱਕ ਲਿਆ ਪਾਨਾਂ ਦਾ ਬੀੜਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸ਼ੇਰ ਖਾਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ। ਕਹਿੰਦਾ 5 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਹਫ਼ਤਾ ਦਿੱਤਾ, 1 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨੂੰ ਭਾਲ ਕੇ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਭਾਲ ਲਾਂਗੇ। ਭਾਲਦੇ ਰਹੇ ਭਾਈ, 1.25 ਮਹੀਨਾ ਟੱਪ ਗਿਆ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਸ਼ੇਰ ਖਾਂ ਤੇ ਕਸ਼ਤੀ ਪੈਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੇਰ ਖਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਖਿੱਚਿਆ ਤਾਂ ਸ਼ੇਰ ਖਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕਾਟੇ ਖਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਲ ਸੁਣ ਓਏ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਭਾਲਣਾ ਨਾ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਬੱਕਰੇ ਸਟਾ ਦੇ। ਬੱਕਰੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਨਾਲ ਹੋਕਾ ਦਵਾ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੱਕਰਾ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖੂਗਾ 1.25 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਬਸ ਇਹ ਸਮਝ ਲਈ ਵੀ ਉਸ ਘਰ ਵੀਰਬਲ ਹੈ।
ਕਰਤਾ ਕਰਾਉਂਦਾ ਭਾਈ। ਸ਼ੇਰ ਖਾਨ ਨੇ ਹੁੱਕਾ ਦਵਾਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬੱਕਰਾ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖੂਗਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਨਾਮ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਊਗਾ। ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਬੱਕਰੇ ਸਟਾਤੇ, ਬੱਕਰੇ ਤੋਲਦੇ ਆਏ ਤੇ ਆਪਦੇ ਮਾਮੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਮਾ ਤੈਨੂੰ ਨਾਮ ਦਵਾਵਾਂ, ਪਰ ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੋਊਗੀ, ਮੇਰਾ ਪਰਦਾ ਰੱਖਣਾ ਹੋਊਗਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਂਜੀ ਦਵਾ ਦੇ ਯਾਰ ਹੈ, ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਇਹ, ਜੇ ਤੂੰ ਦਵਾ ਦੇਂਗਾ ਤਾਂ ਇਦੂ ਚੰਗਾ ਕੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਬੱਕਰਾ ਲੈ ਲਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਬੱਕਰਾ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖੇਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਕੀ ਲੈਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਬੱਕਰਾ ਲੈ ਲਾ। ਜਦੋਂ ਬੱਕਰਾ ਲੈ ਲਿਆ ਤਾਂ ਬੱਕਰਾ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਐਂ ਕਰ ਮਿਸਤਰੀ ਕੋਲੇ ਲੈ ਜਾ, ਮਿਸਤਰੀ ਨੂੰ ਕਹ ਪਿੰਜਰਾ ਬਣਾ ਦੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੱਕਰਾ ਤਾੜ ਦੇ ਮਤਲਬ ਸੰਨ ਵਿੱਚ ਜਾਲੀ ਪਾ ਕੇ ਹੈ ਤੇ ਛੱਡ ਦੇ, ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਛੱਡ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ, ਮਤਲਬ ਬਾਰੀ ਲਾ ਕੇ ਦੋਨੋਂ ਦੋ ਵਾਰੀਆਂ ਲਾ ਦੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਤਲਬ ਬੱਕਰੇ ਨੂੰ ਤਾੜਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਰੂਹੀ ਬਿਆਬਾਨ ਜੰਗਲ 'ਚ ਲੈ ਜਾ। ਜਦੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਪਿੰਜਰਾ ਤੇ ਬੱਕਰਾ ਵਾਰਤਾ ਵਿੱਚ ਛੋਲੇ ਪਾ ਕੇ, ਛੋਲੇ ਪਾ ਕੇ ਬੱਕਰਾ ਤਾੜਤਾ ਤੇ ਪਿੰਜਰਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਪਿੰਜਰਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਾ, ਹੁਣ ਨਾਲ ਸਵਾ ਮਣ ਛੋਲੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਛੋਲੇ ਵੀ ਪਾਉਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪਿੰਜਰਾ ਜੰਗਲ 'ਚ ਲੈ ਚੱਲ। ਜਦੋਂ ਪਿੰਜਰਾ ਜੰਗਲ 'ਚ ਚੱਕਿਆ, ਚੱਕ ਕੇ ਤਾਂ ਵੇਖਦੇ ਆ ਬਘਿਆੜ ਆਇਆ। ਬਘਿਆੜ ਆਇਆ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਬੱਕਰੇ ਨੂੰ ਤੇ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਵੜ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਪਿੰਜਰਾ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਉਹਨੂੰ ਖਵਾਈ ਜਾਇਆ ਕਰਨ ਛੋਲੇ ਚੱਪੇ ਪੱਠੇ, ਜਦੋਂ ਆਥਣੇ ਬਘਿਆੜ ਵਿਖਾ ਦਿਆ ਕਰਨ ਬੱਕਰਾ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਬਰਾਬਰ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਉਹਨੂੰ ਖਵਾਈ ਪਿਆਈ ਜੇ ਕਰਨ, ਜਦੋਂ ਆਥਣੇ ਉਹਨੂੰ ਬਘਿਆੜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾ ਦਿਆ ਕਰਨ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ, ਬੱਕਰਾ ਸਭ ਕੁਛ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਬਰਾਬਰ। ਭਾਈ ਬੱਕਰੇ ਤੋਲਦੇ ਆ ਗਏ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਤੋਲਦੇ ਤੇ ਹਰਦਿਆਲ ਕੋਲੇ ਆ ਗਏ। ਹਰਦਿਆਲ ਨੇ ਬੱਕਰਾ ਆਪਦੇ 'ਚ ਵੀ ਬੱਕਰਾ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਇਨਾਮ ਲਵਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਬੱਕਰਾ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫੜ ਕੇ ਕੈਦ ਕਰ ਲਿਆ ਸ਼ੇਰ ਖਾਨ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਮਿਲੂਗਾ, ਪਰ ਸ਼ਰਤ ਇੱਕ ਆ ਵੀ ਵੀਰਵਾਲ ਦੱਸ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਵੀਰਵਾਲ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਗਿਆਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਬੱਕਰਾ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੱਕਰਾ ਬਰਾਬਰ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਹੈ, ਬੱਕਰਾ ਬਰਾਬਰ ਕੋਈ ਰੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਵੀ ਵੀਰਵਾਲ ਦੱਸਦੇ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀਰਵਾਲ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀਰਵਾਲ ਦੱਸਦੇ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਸਣ ਬੱਚੇ ਕਹਾਣੀ ਪੀੜ ਦੂੰ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਮਾਰੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਤੇ ਦੱਸਤਾ ਵੀ ਵੀਰਵਾਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆ। ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੇਰ ਖਾਂ ਫੌਜ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤੇ ਵੀਰਵਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਕਰਗੇ ਕੀ, ਤੇਰਾ ਰਾਜਾ ਮਤਲਬ ਸਜ਼ਾ ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਆਪ ਹੀ ਕਰਾਉਂਦਾ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਸੁਣਦਾ। ਕਰਦੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਮਤਲਬ ਟੇਢੇ ਖਾਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਰੋਹੀ ਬਿਆਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਬਿਰਧ ਦੋਨੇ ਮਿਲੇ। ਜਦੋਂ ਬਿਰਧ ਵਾਸਤੋਂ ਬੁੜਾ ਤੇ ਬੁੜੀ ਮਿਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰੋਹੀ ਬਿਆਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਕਰਗੇ, ਘਰੋਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕਮਾਈ ਕਰੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸਾਂਭ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਰ ਫਿਰ ਕੇ ਟਾਈਮ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਦਿਆਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿ ਪਾਂਗੇ। ਰਹਿ ਪਾਂਗੇ ਤਾਂ ਵੀਰਬਲ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ। ਵੀਰਬਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਬੁੜਾ ਤੇ ਬੁੜੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਪਰੋਸਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜਗ੍ਹਾ ਪਰੋਸਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਹੁਣ ਵੀਰਬਲ ਨਿੱਤ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਲੰਘਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬੁੜਾ ਤੇ ਬੁੜੀ ਉਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀਰਬਲ ਨਾਲ ਫਿਰ ਲਵਾਂਗੇ ਟੱਕਰ। ਕਰਦੇ ਕੁਨੀ ਦੇ ਵੀਰਬਲ ਦਾ ਭਾਈ ਜਿਉਂ ਚੱਲਿਆ ਕੰਮ ਲੈ ਕੇ ਰੋਹੀ ਬਿਆਬਾਨ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਘੋੜਾ ਲੈ ਕੇ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਵੀਰਬਲ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਸੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਦੱਸੋ ਮਹਾਰਾਜ। ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਰੋਹੀ ਬਿਆਬਾਨ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵੜਿਆ ਤਾਂ ਵੇਖਦਾ ਵੀ ਸ਼ੇਰ ਖਾਂ ਫੌਜ ਲਈ ਫਿਰਦਾ। ਸ਼ੇਰ ਖਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੱਦਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਦੱਸੋ ਮਹਾਰਾਜ। ਜਾ ਕੇ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਭਾ ਬੈਠੀ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਭਾ ਬੈਠੀ ਤਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਸੁਖਵੰਤੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਪਤੀਵਰਤ ਔਰਤ ਹੋਵੇ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਵੀਰਬਲ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਇੱਕ 'ਚ ਹੱਥ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਹਿੱਕ 'ਚ ਹੱਥ ਮਾਰਿਆ ਸ਼ੇਰ ਖਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਟਿਕਾਂ ਦੇ ਪੰਗੇ ਲਏ ਆ। ਸ਼ੇਰ ਖਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਾਲਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਭਾਈ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤਜਰਬਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ 2 ਮਹੀਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਸ਼ੇਰ ਖਾਂ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 2 ਮਹੀਨੇ ਲੈ ਲਾ ਤੇ ਜੇ ਨਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਿਕਲਿਆ ਫਿਰ। ਸ਼ੇਰ ਖਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਵੀਰਬਲ ਦੇ ਮਹਿਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਪਦੇ ਮਤਲਬ ਅਸਤਰ ਵਾਸਤਰ ਘੋੜੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਮਹਿਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਮਹਿਲ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਨਿੱਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਨਾਨੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਭੇਜਦਾ ਨੌਕਰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਘਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਬੁੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਕਰਦੇ ਕਰਾਉਂਦਾ ਭੈਣ ਦੇ ਨੇ ਵੀਰਬਲ ਦੀ ਜਨਾਨੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਦਾ ਤੁਰਿਆ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ੇਰ ਖਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਅਤਰੀ ਤੇ ਛਤਰੀ ਮੋਮੋ ਠਗੜੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀ। ਜਦੋਂ ਮਹੀਨਾ ਡੇਢ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਦਿਨ 15 ਰਹਿ ਗਏ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਸਿਰ ਉੱਡ ਜੂ ਉੱਥੇ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸ਼ਰਤ ਲਾ ਕੇ ਆਇਆ ਵੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਝੂਠਾ ਕਰ ਗਏ ਵੀਰਬਲ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਅਤਰੀ ਤੇ ਛਤਰੀ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਤੇ ਭਾਈ ਅਤਰੀ ਤੇ ਛਤਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਗਈਆਂ। ਕੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਭੂਆ ਬਣ ਗਈ ਇੱਕ ਨੂੰਹ ਬਣ ਗਈ ਉਹਦੀ। ਦੋਨੇ ਨੂੰਹ ਸੱਸ ਬਣ ਕੇ ਦੋਨੇ ਭੈਣਾਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਗਈਆਂ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਬੁੜੀ ਦੇ ਪੈਰੀਂ ਹੱਥ ਲਾਏ ਤਾਂ ਉਹ ਵੇਖਦੀਆਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਕੋਈ ਬੁੜੀ ਨਹੀਂ ਦੀਦੀ। ਬੁੜੀ ਨੂੰ ਆਂਦੀਆਂ ਵੀ ਤੇਰੀ ਨੂੰਹ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਰਾਜ ਮਹਿਲ 'ਚ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਮਹਿਲ ਆ ਉਹਦਾ ਉਹ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਭਾਈ ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੇਖਣ ਆਈਆਂ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਕੌਣ? ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਿਆਣਿਆ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਨਨਾਣ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੀ ਨਨਾਣ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਭੁੱਲਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਨਨਾਣ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਹੈ। ਭਾਈ ਕਰਦੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਇੱਥੋਂ ਬੁੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਮਹਿਲ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਦੀਆਂ ਤਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸੋਚਦੀਆਂ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ।
ਭਾਈ ਦੋਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸੱਤ ਨੂੰਹ ਬਣੀ ਵੀ ਸੀ ਦੋਨੇ ਜਣੀਆਂ ਨਹਾਉਣ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨਹਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੈਣ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵੇਖ ਕੇ ਤੈਣ ਪਾ ਲਏ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਲਏ ਤੇ ਭਾਈ ਆਣ ਕੇ ਤੁਰਾਈਆਂ ਸ਼ੇਰ ਖਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਵੀ ਲਿਆ ਮੋਹਰਾਂ ਦੀ ਗੁੱਠੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਵੀ ਸੱਜੇ ਪੱਟ ਤੇ ਤੈਣ ਆ ਉਹਦੀ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਲਸਣ ਹੈ ਚਿਤੜਾਂ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਭਾਈ ਸ਼ੇਰ ਖਾਂ ਨੇ ਜਿਉਂ ਕਰਿਆ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹਰਾਂ ਦੀ ਗੁੱਥੀ ਫੜਾਈ ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਰ ਖਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਦੱਸੇ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸੁਖਵੰਤੀ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸ਼ੇਰ ਖਾਂ ਗਲਤ ਨਾ ਕਰਾ ਦੀ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਲਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਵੀਰਵਾਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਸੱਜੇ ਪੱਟ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲਸਣ ਹੈ ਮਗਰਲੇ ਪਾਸੇ ਮੂਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਤੈਣ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਹੁਣ ਵੀਰਵਾਲ ਦਾ ਤਾਂ ਵੇਖਿਆ ਵਾ ਸੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਮਹਿਲ ਤੋਂ ਘਰੇ ਆਣ ਕੇ ਤੇ ਵੇਖਣ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਰਤੀ ਤਾਰਨ ਲੱਗੀ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹਨੇ ਮਾਰੀ ਥਾਲੀ ਦੇ ਹੱਥ ਦਾ ਉਹ ਮਾਰਦਾ ਥਾਲੀ ਚਲਾ ਕੇ ਵੀਰਵਾਲ ਬੇਵਫਾ ਤੂੰ ਆ ਕੀ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਸਮਝਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੂਨ ਛੁੱਟਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਆਪਦੀ ਜਨਾਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਤਲ ਕਰ ਦੂੰ ਉਹ ਆ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਚਾਂਸ ਹੈਂ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਵੱਜੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤੂੰ ਬੁਲਾਨਾ ਟਿਮਕਾ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਉਹਨੇ ਆਪਦੀ ਜਨਾਨੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਵੜ ਗਈ ਗੱਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬੁੜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹਾਉਂਦੀ ਸੀ ਨਾ ਉਸ ਬੁੜੀ ਦੀ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਹੈ ਇਹ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਕੁਛ ਸੀ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਨੂੰ ਭਰਮਾ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਦਬਛ ਹੋ ਗਈ ਕਰਕੇ ਵੀਰਵਾਲ ਵਰ ਭਾਈ ਗਰਮ ਉਹਨੂੰ ਜਿਉਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜਿਆ ਆਣ ਕੇ ਆਪਦੇ ਆਸਣ ਜਾ ਵੜਿਆ ਆਪਦੇ ਆਸਣ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਦਾਸੀਆਂ ਰੋਟੀ ਫੜਾਉਣ ਪੈਂਦੀਆਂ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਫੜਾਉਣ ਪੈਂਦੀ ਆ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚਲਾ ਮਾਰਦਾ ਸਭ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਾਸੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਆਂਦੀ ਵੀ ਅੱਜ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਇਹ ਤਾਂ ਕਦੇ ਇੰਨੇ ਗਰਮ ਦੇਖੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਤੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਗਏ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਚੱਲ ਵੜ ਜਦੋਂ ਆਈਆਂ ਆਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਹੈ ਹੈਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਵਫਾ ਨੇ ਦਾਸੀ ਨੂੰਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਖੇ ਖਾਧੀ ਹੈ ਸ਼ੇਰ ਖਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਹੈਂ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਹਿਮ ਹੈ ਜਾਂ ਭਰਮ ਹੈ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਿੱਥੇ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਹੈਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਖਿੱਚਣਾ ਗਲੋਟੇ ਨਾਲ ਕੁਆਰੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਗਲੋਟਾ ਕੱਟਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਮੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਤੇ ਪਤਲਾ ਹੁੰਦਾ ਕੁਆਰੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਗਲੋਟਾ ਕੱਟਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਾਲਟੀ ਬੰਨੀ ਹੋਵੇ ਹੈਂ ਤੇ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣਾ ਜੇ ਤਾਂ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੂੰ ਸੱਚੀ ਹੈ ਜੇ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ ਬਾਲਟੀ ਡਿੱਗ ਪਈ ਫਿਰ ਤੂੰ ਝੂਠੀ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਓ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ
ਮੈਂ ਫੇਰ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗੀ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਆਇਆ ਆਣ ਕੇ ਤੇ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਤਲਬ ਬਾਲਟੀ ਕੱਢੀ, ਗਲੋਟੇ ਨਾਲ ਕੁਆਰੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਗਲੋਟਾ ਭਾਲਿਆ, ਭਾਲ ਕੇ ਤੇ ਸਿੱਟਿਆ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਲਟੀ ਸਿੱਟੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਕੱਢਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਐ ਨਹੀਂ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਾਗ ਸੁੱਕਿਆ ਨਾ, ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਹਾਉਣ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਪਵੇ, ਜੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੂੰ ਸੱਚੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਝੂਠੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਲੈ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਵੀ ਲੈ। ਉਹਨੇ ਭਾਈ ਬਾਲਟੀਆਂ ਨਾਲ ਕੱਢ ਪਾਣੀ ਉਸੇ ਧਾਗੇ ਨਾਲ ਬਾਲਟੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੂਟੇ ਸੁੱਕੇ ਸੀਗੇ ਸਾਰੇ ਹਰੇ ਹੋ। ਕਿਉਂ? ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਮਹਾਰਾਜ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਸ਼ੇਰ ਖਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਰ ਲਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ੇਰ ਖਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਤੱਕਾਂ ਕਰਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਮਤਲਬ ਮੰਗਤੀ ਬਣ ਕੇ ਜਾ ਵੜੀ। ਮੰਗਤੀ ਬਣੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਬੀਨ ਵਜਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੀਨ ਐਸੀ ਸੁੰਦਰ ਵੱਜਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕੰਧਾਂ ਰੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬੈਠਾ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਆ ਬੀਨ ਕੌਣ ਵਜਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਦੇ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਾ, ਟਹਿਲਗੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੀਨ ਵਜਾਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਬੀਨ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਦੱਸ ਕੀ ਮੰਗਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇਥੋਂ। ਕੀ ਤੋਂ? ਸ਼ੇਰ ਖਾਂ ਤੋਂ। ਹੈ ਮੰਗਤੀ ਇੱਕ ਵਜ਼ੀਰ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੂਗੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਤੇਰੀ ਵਸਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਜਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਦੂਸਰਾ ਵਚਨ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ, ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਹਿਤਾ ਤਾਂ ਸਵੇਰ ਹੋਈ, ਕਚਹਿਰੀ ਲੱਗੀ। ਕਚਹਿਰੀ ਲੱਗੀ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੀ ਬੈਠਾ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਵੀ ਬੈਠੇ। ਜਦੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵਜ਼ੀਰ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਇਸ ਤੱਕਾਂ ਕਰਕੇ ਸ਼ੇਰ ਖਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਪੱਤ ਲੁੱਟ ਲਈ। ਪੱਤ ਲੁੱਟ ਲਈ? ਕਹਿੰਦੀ ਰਾਤ ਮੇਰੀ ਪੱਤ ਲੁੱਟ ਲਈ ਸ਼ੇਰ ਖਾਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੌਰਗੇ ਤੂੰ ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਖੜੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਰਾਤ ਮੈਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਸ਼ੇਰ ਖਾਂ ਭਾਈ, ਕਸਮਾਂ ਖਾਵੇ, ਬੁਰੇ ਹਾਲ ਬੈਂਕੇ ਦਿਹਾੜੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਸਮਾਂ ਖਾਨਾ ਹੈ? ਤੂੰ ਤਾਂ ਤਿਣ ਤੇ ਪੱਟ ਤੇ ਲਸਣ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਦੂਸ਼ਣ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸ, ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਸਿਰ ਕੱਟ ਦੂੰ। ਸ਼ੇਰ ਖਾਂ ਭਾਈ ਤਾਲੇ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੰਨਦੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੀ ਰਾਤ ਮੇਰੀ ਪੱਤ ਲੁੱਟ ਲਈ ਇਹਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਸ਼ੇਰ ਖਾਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਾ ਵੀ ਤੂੰ ਲਸਣ ਤੇ ਤਿਲ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਮਿਲੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਸ ਤੱਕਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੋਮੋ ਠੱਗਣੀਆਂ ਭੇਜੀਆਂ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਤੇਰੀ ਭੂਆ ਬਣ ਕੇ ਗਈ ਸੀ, ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਨੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਗਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਰਾਜੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ ਤੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਸਿਰ ਕਿੱਥੇ ਤਾਂ ਬੀਰਵਾਲ ਦਾ ਕੱਟਣਾ ਸੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇਤਾ ਤਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮਤਲਬ ਬੀਰਵਾਲ ਦਾ ਸਿਰ ਕੱਟਣਾ ਸੀ। 8 ਦਿਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ, ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਬੀਰਵਾਲ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਇੱਕ
ਪੱਗ ਵੱਟ ਯਾਰ ਸੀ ਵੀਰਵਾਲ ਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਵੀਰਵਾਲ ਤੂੰ ਨਿਕਲ ਜਾ ਬਾਹਰ, ਤੇਰੇ ਬਿਨਾਂ ਰਾਜ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਕਲ ਤੇਰੀ ਥਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਰਾਜ ਮਤਲਬ ਕਤਲ ਹੋਊਂਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਘਰੇ ਜਾਣ ਦੇ ਕਰਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਘਰੇ? ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਘਰੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸਾਰਾ ਕੱਢ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਪਤੀ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆ ਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਗੱਲ ਇਸ ਤੱਕ ਕਰਕੇ ਤੇਰੀ ਭੂਆ ਬਣ ਕੇ 2 ਮੋਮੋ ਠਗਣੀਆਂ ਆਈਆਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਨੂੰਹ ਬਣ ਗਈ। ਨੂੰਹ ਬਣ ਗਈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਹਾਉਣ ਲੱਗ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਨੂੰਹ ਬਣੀ ਵੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਲੈ ਲਈਆਂ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਖਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਥੈਲੀ ਮੋਹਰਾਂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਥੈਲੀ ਮੋਹਰਾਂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈ ਚੁੱਕਿਆ। ਬਾਗ ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢਿਆ ਖੂਹ ਚੋਂ ਧਾਗੇ ਨਾਲ। ਹੈਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈਣੀ ਹੋਰ ਲੈ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਉਹਨੇ ਦੱਸੀ ਸਾਰੀ ਹਿਸਟਰੀ ਆਣ ਕੇ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਖਾਂ ਦਾ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਸਿਰ ਕੱਟਿਆ। ਫਿਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅਕਬਰ ਨੇ ਸਿਰ ਕੱਟ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਮਤਲਬ ਤਰਲੇ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਬਚਤ ਹੋ ਜੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਬਚਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਤੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਛੱਡਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੇ ਮਤਲਬ ਆਹ ਗਾਇਬ ਕਰਕੇ ਮੈਥੋਂ ਮੇਰਾ ਆਲਾਕਾਰ ਵਜ਼ੀਰ ਮਰਾ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਹੈਂ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਕੱਟ ਦੇਣਾ ਸੀ ਤੇ ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਗੱਲ ਝੂਠ, ਇਹਦੇ ਤੂਫਾਨ ਨੇ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਕਟਾ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਲਓ ਜੀ।